So what is pending is like Nagendra, we are today is covering the Tableau admin. So the main error is Prashant. Hello. Yeah, sir. Yeah. So Tableau Please error. continue. So basically, Tableau admin is the major thing for us because without Tableau admin, nothing is there. So far, So there is whatever screen we sharing discussed, option. we discussed it Tableau desktop level. But Tableau desktop is self-sufficient to work standalone. అంటే నేను నా దగ్గర వర్క్ చేసుకునేటప్పుడు Tableau desktop ని సరిపోతుంది. But when I need to implement the Tableau in the corporate era, Tableau admin is the major thing. So ఇప్పుడు like if you see the diagram, Tableau admin is Tableau desktop will come here. And for the Tableau other flavors, mobile, web, other desktops, Tableau server is the distribution center. So to work with anything, first of all, you should know like 1 to 100 Tableau desktop. Then once you are familiar with the Tableau desktop, the Tableau admin will help you Hello, really. Praveen. Yeah. Hello, Yeah, Prashant. Praveen, are you? Hello, Nagendra. మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేశారండి? Okay. Screen share చేయలేదా? I'm sorry. What about now? Nagendra, are you able to see my screen? No, I'm not able to. Yeah, now I'm able to see. What about Prashant? Prashant? Okay. Just so Nagendra, actually what is this Yes. things? First, hello Prashant? Is it Prashant or Nagendra? This is Nagendra. Okay, Nagendra. See, మనం టాబ్లూ డెస్క్టాప్ అంతా అండర్స్టాండ్ చేసుకున్న తర్వాత టాబ్లూ అడ్మిన్ రోల్ అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ సెట్. See, mostly 100 ఆపర్చునిటీస్ టాబ్లూ మీద పడితే ఓ 5 ఆపర్చునిటీస్ టాబ్లూ అడ్మిన్ మీద పడతాయి. అండ్ టాబ్లూ అడ్మిన్ చేయాలంటే ప్రయర్గా సమ్ ఎస్క్యూఎల్ డిబిఏ కానీ అడ్మిన్ కానీ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ అడ్మిన్ కానీ కొంత తెలిసి ఉండాలి. బికాస్ ఆల్ ద అడ్మిన్ రోల్స్ ఆర్ లిటిల్ బిట్ సిమిలర్. Okay, but for the information sake, today I am telling the Tableau admin related info. Okay. Okay. So Tableau admin ఏంటంటే యాక్చువల్లీ Tableau సర్వర్ నుంచి Tableau డెస్క్టాప్ కి Tableau అదర్ ఫ్లేవర్స్ కి will what do you call will fill the bridge Tableau సర్వర్ అనేది. And so okay, this is the Tableau architecture where from where Prashant. Hello Usha. Hello. Yeah Usha. Hello. Yeah. Usha, I just started but I'm still at basic level.
For your convenience, we are recording the session. We'll send you the record at once. Okay? Okay. So today we are discussing the Tableau administration. So we will work the Tableau admin. What I am trying to say is, till now we learned the Tableau desktop, and now we will start the Tableau admin, which is basically a bridge between the Tableau desktop with Tableau other flavors. And not only that, it is a bridge between the Tableau desktop with other websites or other reports. Not only that, Tableau server is a bridge between the, ఇప్పుడు వరకు మనం చూసినవన్నీ ఏంటంటే, ఈ డయాగ్రామ్ లో మీరు కానీ చూస్తే మనం డైరెక్ట్ గా ఈ డేటాబేసెస్ అన్నిటిని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చుకొని ఇక్కడ నుంచి we are generating all the reports. Journey 1. కానీ actually when it goes to corporate, Tableau desktop database తో డైరెక్ట్ గా మాట్లాడదు, Tableau admin తో మాట్లాడుతుంది. అడ్మిన్ నుంచి దీనికి డేటా వస్తుంది. ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఇక్కడ కానీ చూసుకుంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ కానీ లైవ్ కానీ ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది, వచ్చి ఇక్కడ నుంచి ట్యాబ్లోకి ఇస్తుంది, ట్యాబ్లో నుంచి అదర్ జనరేటెడ్ రిపోర్ట్స్ కానీ లేదా ట్యాబ్లో నుంచి ఇక్కడికి కానిస్తుంది. ఓకే, see, let us see one by one like how it is happening in real time. So when it comes to this thing, మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే, let us see admin notes. నేను పంపించిన నోట్స్ మీకు వచ్చినదా టాబ్లో అడ్మిన్? ఉషా, ప్రశాంత్, యా, నేను పంపించిన నోట్స్ మెటీరియల్స్ మీకు అందుతున్నాయా టాబ్లో అడ్మిన్ గురించి, వాటి గురించి? Okay, so today we will see a live example how it works with the this thing. And prior to example, I just want to show you couple of things actually. See, నేను ఒక టాబ్లో రిపోర్ట్ మీద తయారు చేసినప్పుడు, మీకు అదర్ ఫ్లేవర్స్ చెప్పినప్పుడు, టాబ్లో సర్వర్ అన్నప్పుడు పబ్లిష్ అనేది ఎక్కడ చేసాము? టాబ్లో పబ్లిక్ లో చేసాము. సో దాని ప్రాసెస్ ఏంటి? సర్వర్ నుంచి టాబ్లో కనెక్షన్ కి ఎలా ఉందంటే టాబ్లో పబ్లిక్, సేవ్ టాబ్లో పబ్లిక్. ఇప్పటి వరకు నెంబర్ 2 మీరు చూసింది ఏంటి? డైరెక్ట్ గా మీరు ఇక్కడ నుంచి టాబ్లో MySQL నుంచి తీసుకున్నారు. కానీ టాబ్లో ఒరిజినల్ దానిలో ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటారు. టాబ్లో సర్వర్, ఇక్కడ ఒక లింక్ వస్తుంది, టాబ్లో ఆన్లైన్ కానీ టాబ్లో సర్వర్ కానీ. సో ఈ లింక్ లో ఫర్దర్ గా లింక్ లోపలికి వెళ్ళగానే ఏముంటుంది? లింక్ లోపలికి వెళ్ళగానే మనకి డేటాబేస్ సంబంధించినటువంటి, ఇప్పుడు ఇది క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్, అక్కడ ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది. వెబ్సైట్ లో మీకు కావాల్సిన డేటాబేసెస్, మీకు కావాల్సిన యూజర్ లిస్ట్, మీకు కావాల్సిన ప్రాజెక్ట్స్ క్రియేట్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, let us take the live example and see that, like, just understand how to connect Tableau server, whatever from wherever I store, and what is the publish workbook means. ఇక్కడ పబ్లిష్ వర్క్బుక్ అనగానే సర్వర్ లో ఇది అయిపోయి ఉంటుంది. నాగేంద్ర, are you there? Yeah, I'm here. Okay, cool. So let us see a live environment, Tableau admin. సో ఇక్కడ మనం కానీ చూస్తే మనకి ఏముంది? టాబ్లో అడ్మిన్ ఒక లైక్ విశ్వ ఐటీ అనే ఒక కంపెనీ ఉంది. ఆ కంపెనీలో యాక్చువల్లీ there are 3 departments and has the user lists. This is a normal IT company like format, and we will have a look like all the other parts. ఏంటి? సో విశ్వ ఐటీలో మార్కెటింగ్ ఒక డిపార్ట్మెంట్, ఫైనాన్స్, సే సపోజ్ దిస్ ఇస్ ఎ కంపెనీ, అండ్ మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్ అండ్ HR 3 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి.
మూడిటికి దే పర్చేస్డ్ ఏ టాబ్లూ లైసెన్స్. అండ్ నౌ సీ దట్ లైక్ వీ విల్ సీ దట్ లైక్ యాక్చువల్లీ ఇదే కాదు, మామూలుగా మనకున్న డిఫరెంట్ కంపెనీస్లో ఎలా ఉంటుంది, మార్కెటింగ్ ఒక హెడ్ ఉంటాడు, అండ్ అడ్మిన్కి ఒక హెడ్ ఉంటాడు, మార్కెటింగ్కి ఒక హెడ్ ఉంటుంది, అండ్ హెచ్ఆర్కి ఒక హెడ్ ఉంటారు. వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ మేనేజర్స్ వీళ్ళంతా. అండ్ సో ఈ డిపార్ట్మెంట్ల హెడ్స్ ఉంటారు. సో let us see some more things in the same era. సో రెగ్యులర్ బేసిస్ వర్క్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే, సే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. లెట్స్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ద టాబ్లూ. రెగ్యులర్ గా వర్క్ ఎలా జరుగుతుందంటే, ఇప్పుడు విశ్వ ఐటి మార్కెటింగ్ హెడ్ మార్కెటింగ్ గురించి మాట్లాడతాడు, ఫైనాన్స్ హెడ్ బడ్జెట్ గురించి మాట్లాడతాడు, హెచ్ఆర్ హెడ్ పీపుల్ రిసోర్స్ గురించి మాట్లాడతాడు. మాట్లాడినప్పుడు మనం ఒక వెబ్సైట్ కానీ తీసుకుంటే, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఒక లింక్ ఉంటుంది, హెచ్ఆర్ ఒక లింక్ ఉంటుంది, మార్కెటింగ్ ఒక లింక్ ఉంటుంది. మార్కెటింగ్ వాడు ఎప్పుడు మార్కెటింగ్ సైడ్ చూస్తాడు, యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ ద అదర్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ మై కంపెనీ. అండ్ ఫైనాన్స్ వాడు హౌ మచ్ బడ్జెట్ నీడ్ టు మెయింటైన్ ఫర్ మై కంపెనీ టు రన్ ఇన్ ప్రాఫిట్స్. హెచ్ఆర్ వాడు పీపుల్ మేనేజ్మెంట్ చూస్తాడు, జనాలు సరిగా వస్తున్నారా, ఆబ్సెంట్ ఉందా, లైక్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కి ఏమేమి ట్రైనింగ్స్ కావాలి. సో దీస్ ఆర్ ద రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్. అండ్ ఇంక్లూడింగ్ దట్ టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్, లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ లైక్ డైరెక్టర్స్ గ్రూప్ and guest group and admin group. సో ఇప్పుడు డైరెక్టర్స్ గ్రూప్ అంటే ఇక్కడ సిఇఓస్ అదర్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు. అండ్ గెస్ట్ గ్రూప్ అంటే షేర్ హోల్డర్స్, ఆడిటర్స్. అండ్ అడ్మిన్ గ్రూప్ అంటే మన నెట్వర్క్ రిలేటెడ్ అడ్మిన్ ఒకడు ఉంటాడు. ప్రిమిసెస్ మేనేజర్ ఉంటాడు, ఇన్ఫ్రా మేనేజర్. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు లెట్ us see that like విశ్వ ఐటి వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద టాబ్లూ ఇంప్లిమెంట్ అన్నప్పుడు దీనిలో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ when I'm creating my Tableau this thing, I have to create 3 projects. One is for marketing, one is for finance, the other is for HR. Because 3 are different divisions. And what I need to do is, like, I have to create the user lists. User list create chesi, a user list lo em cheyali ante, a user list lo functional managers untaru, టాబ్లూ మేనేజర్స్ ఉంటారు. అంటే సే సపోజ్ లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ లైక్ రఫీ హియర్. రఫీ అనేవాడు యాక్చువల్లీ అంటే మార్కెటింగ్ హెడ్. సే నాగేంద్ర అనే అతను ఫైనాన్స్ హెడ్. అండ్ ఉషా అనేవాడు హెచ్ఆర్ హెడ్ అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు ప్రవీణ్ అనే అతనికి ఈ టాబ్లూ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చినప్పుడు, ప్రవీణ్ వాట్ హీ విల్ డూ, హీ విల్ హైర్ 3 people, ప్రశాంత్ అండ్ XYZ and ABC. These are my Tableau developers. And what I will do is, I will try to grab some more people as Prashant 1, say suppose Prashant 2 and XYZ 2 and ABC 2. These are the junior employees, freshers. And Kumar, John and Krish are the like junior employees. Marketing department lo Rafi anetanu head, Kumar anetanu junior. Finance department lo Nagendra anetanu head, John అనే అతను జూనియర్. హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉషా అనే ఆమె హెడ్, క్రిష్ అనే అతను జూనియర్. ఓకే, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ యూజర్స్ ఆర్ ఎండ్ యూజర్స్, అండ్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ డెవలపర్స్.
Are you getting what the business logic I am saying? Yes, Praveen. Usha, what about you? Usha? Yeah, Usha, అర్థమవుతుందా? Yeah, yes, sir. ఓకే సో ఇది టాప్ లెవెల్ గ్రూప్. ఇప్పుడు టాబ్లూలోకి ఒకటి రాగానే ఏం చేస్తామంటే ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేసాం, టాబ్లూ డెస్క్టాప్ నుంచి అన్ని రిపోర్ట్స్ అన్ని జనరేట్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం. కానీ ఏ డిపార్ట్మెంట్కి ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఉండాలి. సో నేను ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ని కాబట్టి నేనేం చేస్తానంటే టాబ్లూ అడ్మిన్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ని కాబట్టి సో ఐఎమ్ ఏ మేనేజర్ కమ్ అడ్మిన్. లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ లైక్ ఐఎమ్ ఏ మేనేజర్ కమ్ అడ్మిన్. అండ్ 3 డిపార్ట్మెంట్ల నుంచి రిక్వెస్ట్ రాగానే నాకు రఫీ రిక్వెస్ట్ ఇస్తుంది, నాగేంద్ర ఇస్తాడు, ఉషా ఇస్తుంది. సో నేనేం చేస్తానంటే ఆ రిక్వెస్ట్ని అనలైజ్ చేసి రిక్వైర్మెంట్స్ కింద మారుస్తాను. మార్చి నా కరస్పాండింగ్ టీమ్కి ఇస్తాను, వాళ్ళ చేత వర్క్ చేయిస్తాను. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, రిపోర్ట్స్ తయారు చేసేసి దే విల్ పబ్లిష్, దే గెట్ ఇట్ ఎ రివ్యూ ఫ్రమ్ మీ అండ్ దే విల్ పబ్లిష్ ద రిపోర్ట్స్ ఇన్ ద సర్వర్. ఫ్రమ్ ద సర్వర్ ఇక్కడ సెక్యూరిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మార్కెటింగ్ రిలేటెడ్ రిపోర్ట్స్ రఫీ టీమ్ చూసుకుంటుంది, ఫైనాన్స్ రిలేటెడ్ రిపోర్ట్స్ నాగేంద్ర టీమ్ చూసుకుంటుంది, హెచ్ఆర్ రిలేటెడ్ రిపోర్ట్స్ ఉషా చూసుకుంటుంది. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ మెయింటైన్ ద సెక్యూరిటీ. A HR guy need not to see the finance reports. Finance అతను ఫైనాన్స్ కి రిపోర్ట్స్ చూస్తాడు, అలాగే ఫైనాన్స్ guy need not to look the marketing reports. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్లన్నీ కలిపి టాబ్లూ అడ్మిన్ దగ్గరికి వస్తారు, వచ్చి మా రిక్వైర్మెంట్స్ ఇది అంటే టాబ్లూ మేనేజ్మెంట్ దగ్గర అడ్మిన్ దగ్గరికి వస్తారు. వచ్చినప్పుడు మా రిపోర్ట్స్ ఇది అన్నప్పుడు టాబ్లూ అడ్మిన్ ఏం చేస్తుందంటే వాళ్ళ డేటాబేస్ని వాళ్ళ టాబ్లూ డెవలపర్స్ కి అసైన్ చేస్తుంది. అండ్ ఒకసారి టాబ్లూ అడ్మిన్ డెవలపర్ రిపోర్ట్స్ తయారు చేసి టాబ్లూ మేనేజర్ చేత లీడ్స్ చేత రివ్యూ చేయించి మళ్ళీ వాళ్ళు సర్వర్ లో పెట్టగానే వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ ఎండ్ యూజర్స్ విల్ రివ్యూ దెమ్. దిస్ ఈస్ క్లియర్ కట్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్, హౌ ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్. ఇక్కడ ఏముంటుందంటే సే ఇప్పుడు ప్రశాంత్ అనేవాడు జూనియర్, సో ప్రశాంత్ 2 అనేవాడు జూనియర్ కాబట్టి ఇతనికి రీడ్ ఓన్లీ యాక్సెస్ ఉండాలి. అలాగే కుమార్ అనే అతను మార్కెటింగ్ లో జూనియర్ కాబట్టి ఇతనికి కూడా రీడ్ ఓన్లీ యాక్సెస్ కావాలి. ఇక్కడ మేజర్ సిగ్మెంట్స్ 4 సిగ్మెంట్స్ ఉంటాయి, మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి. మీరు ఎక్కడ అర్థం కాకపోయినా స్టాప్ మీ దెన్ అండ్ దేర్ బికాస్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది యాక్చువల్ పేజ్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమున్నాయి అంటే యూజర్స్, గ్రూప్స్, ప్రాజెక్ట్స్, కనెక్షన్స్, లైసెన్సింగ్ అండ్ మెయింటెనెన్స్. లైసెన్సింగ్ అంటే యాక్చువల్లీ యూజర్స్ అంటే ఫస్ట్ మొత్తం ఇక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ప్రవీణ్, ఈ 9 మంది, ఈ 6 ఒక 7, ఈ 7గురికి ఫస్ట్ లైసెన్స్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. సో లైసెన్స్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి, యూజర్స్ అనే లిస్ట్ ఇవ్వాలి. నెంబర్ 2 వీళ్ళకి ప్రాజెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్స్ అని ఉంది కదా, ప్రాజెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఏం ప్రాజెక్ట్స్? మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్. సో మార్కెటింగ్ లో గ్రూప్స్ ని క్రియేట్ చేయాలి. ఏంటి? ఫైనాన్స్ యూజర్స్, మార్కెటింగ్ యూజర్స్, హెచ్ఆర్ యూజర్స్ అండ్ డెవలపర్స్, వాళ్ళ గ్రూప్స్ ని క్రియేట్ చేయాలి. అండ్ తర్వాత ఏంటి? లైసెన్సింగ్ అనేది ఒకటి, మెయింటెనెన్స్ అనేది ఒకటి. మెయింటెనెన్స్, కనెక్షన్స్ అంటే డేటాబేస్ కనెక్షన్స్. జస్ట్ లైక్ అవర్ టాబ్లూ డెస్క్టాప్, ద కనెక్షన్ లిస్ట్ విల్ బి దేర్. అండ్ లైసెన్సింగ్ అనేది ఇప్పుడు ఒక షేప్ వచ్చాం మనం అర్థం చేసుకోవడంలో. ఇక్కడ వరకు ఆర్ వి క్లియర్? ఓకే, హోప్ ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ దట్ లైక్ ఐఎమ్ క్లియర్.
నేను ఇంత ఇన్ డీటెయిల్డ్గా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు స్లోగా ఎంటర్ అవుతున్నాను. ఒకసారి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మీకు కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ కాకుండా చెప్తున్నాను. సో లైసెన్స్ అనేది 3 టైప్స్ ఉంటుంది: అన్లైసెన్స్డ్, వ్యూవర్ అండ్ ఇంటరాక్టర్. సో అన్లైసెన్స్డ్ అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక నిమిషం జస్ట్ హలో అభి, am I audible? నాగేంద్ర వినిపిస్తుందా? Yes, Praveen. యా. సో అన్లైసెన్స్డ్ అనగానే ఎలాగైతే ఒక కంపెనీలోకి ఒక ఫ్రెషర్ వస్తాడో, వచ్చినప్పుడు వాడికి ఒక టెంపరరీ ఐడి ఇస్తాడో, ఆ టెంపరరీ ఐడి అనేది he cannot access any system related information other than his email ID. He can enter into the premises. సేమ్ థింగ్ లైక్ దట్. అతనికి ఏ రైట్స్ ఉండవు. అలాగే ఒక ట్యాబ్లూ యూజర్ అనే వాడిని క్రియేట్ చేసినప్పుడు వాడిని అన్లైసెన్స్డ్ యూజర్ గా ఫస్ట్ స్టెప్ కింద క్రియేట్ చేస్తాం. సో అన్లైసెన్స్డ్ యూజర్ అంటే he don't have any rights, but he will be one of the Tableau developer, Tableau user rather than the developer, Tableau users. So first unlicensed కింద ఇచ్చేస్తాం. నెక్స్ట్ viewer or interactor. The user can log and see published views and tooltips server on the server, but cannot interact with the views, and user with this level can only give the permissions to view and add comments, view any comments. ఇప్పుడు ఒకటి చెప్తున్నాను, వ్యూవర్ లైసెన్స్ అనేది ఎవరికి ఇస్తాము అంటే, ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చాం. సో ప్రశాంత్ 2 అనేవాడు, XYZ అనేవాడు, ABC అనేవాడు కానీ, లేదా జాన్ అని కానీ, క్రిష్ కానీ, సపోజ్ దే ఆర్ వెరీ జూనియర్స్, దే కెనాట్, దే ఆర్ జస్ట్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ అవర్ సిస్టమ్ స్టార్టెడ్. ఫస్ట్ లో మనం వాళ్ళని చెడగొట్టకూడదు అని వాళ్ళకి వ్యూవర్ లైసెన్స్ ఇస్తాం. సపోజ్ ఉషా కింద క్రిష్ అనేవాడు చేరాడు అనుకో, వాడికి ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోమని వ్యూ లైసెన్స్ ఇస్తుంది. సో దట్ హీ విల్ నాట్ డిస్టర్బ్ ఎనీ ట్యాబ్లూ రిపోర్ట్, హీ విల్ జస్ట్ రీడ్ ఇట్. ఆర్ ఎనీ గెస్ట్ అకౌంట్ ఉంది, గెస్ట్ అకౌంట్, సపోజ్ మన స్టేక్ హోల్డర్స్ కానీ, ఆడిటర్స్ కానీ మన డాక్యుమెంట్స్ ఏదైనా చూడాలి అంటే we will give them user license, view license, because they are not actually the part. They can just view the reports. So viewer license is for the viewing purpose. Interactor, these are the interactors actually, and can interact with the published views. So ఏంటంటే పబ్లిష్డ్ వ్యూస్, దే ఆర్ నాట్ ద డెవలపర్స్, బట్ ఏదైతే మనకి డాష్ బోర్డ్స్ లో, వీటిల్లో ఫైనల్ కన్క్లూజన్స్ లో ఫిల్టర్స్ ఇలాంటివన్నీ ఇస్తూ పోతుంటామో, ఆ ఫిల్టర్స్ ని అన్నిటిని మ్యానిపులేట్ చేయగలిగే వాళ్ళంతా ఇంటరాక్టర్స్. సో దట్ మీన్స్ రఫీ, నాగేంద్ర, ఉషా ఆర్ ద ఇంటరాక్టర్స్. అండ్ ప్రవీణ్ is because he is an admin, by default admin is an interactor. Let us see what is the next level permission. Interactor అని వచ్చిన తర్వాత the permission levels వేరు ఉంటాయి. ఒకసారి చూద్దాం అవేంటి అనేది. యూజర్ రైట్స్. సో పబ్లిష్, దీనిలో ఇంటరాక్టర్ లోనే పబ్లిష్ అండ్ అడ్మిన్. పబ్లిష్ అంటే ఎవడైతే సర్వర్లోకి వాడు చేసినటువంటి వర్క్ షీట్స్ కానీ, వాడు చేసినటువంటి డాష్ బోర్డ్స్ కానీ ఎవడైతే సర్వర్లోకి పబ్లిష్ చేస్తాడో, ఆ సర్వర్లోకి పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత ఆ కరెస్పాండింగ్ గ్రూప్ చూడగలదు. నేను సపోజ్ లైక్ ప్రశాంత్ని మార్కెటింగ్ రిపోర్ట్ అని నేను చేయమంటే, ఆ మార్కెటింగ్ చేసిన రిపోర్ట్ని రఫీ చూస్తాడు, బికాస్ మార్కెటింగ్ హెడ్ కాబట్టి. అలాగే అడ్మిన్ అంటే ప్రవీణ్, హీ ఈస్ ద గై హూ క్రియేటెడ్ ద రిపోర్ట్స్ అండ్ who created the projects, who is entitled for the permissions, who can add new users. So admin is the all-in-one. And just a quick question, CEO ki ఏ permission untadi? Admin untada, publisher untada? Admin. Exactly. So even though he is not part of our team,
as a supervisor or a superior, we will allocate him admin role. Okay. Let's come to the permissions. ఒకసారి ఇంటరాక్టర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇంటరాక్టర్ లో కూడా డిఫరెంట్ జోన్స్ ఉంటాయి. సో ఇంటరాక్టర్ ని లిమిటేట్ చేసి వ్యూ పర్మిషన్స్ ఇవ్వచ్చు, లేదా వాడికి రైట్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వచ్చు, డిలీట్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వచ్చు. ఈ కెన్ డిలీట్ ద వర్క్ బుక్, జంక్ వర్క్ బుక్స్, అండ్ ఫిల్టర్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వచ్చు. యాడ్ కామెంట్స్, నేను యాడ్ కామెంట్స్ అనేది మనకి చేసుకున్న రిపోర్ట్స్ లో సే సపోజ్ I can add comments. We can add comments. Let us tell you like where we can see that. So add comment description. I can add some comments about this thing. Or it has a specific zone where you can add the comments. So add comments and view comments, view underlying data. ఈ డేటాబేస్ అంతా నేను ఇక్కడ మీకు చెప్పాను కదా, మళ్ళీ డేటా కనెక్టివిటీ అంతా ఇటు నుంచి వస్తుంది. సో ఈ కెన్ వ్యూ ద కామెంట్స్. సో వీడు పర్మిషన్ ఇస్తేనే ట్యాబ్లూ డెస్క్టాప్ లో డేటా కనిపించేది మనకి. సో కరస్పాండింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అలా ఉంటుంది. And export image, export download. Now he is not viewing the Tableau desktop, but he can publish he can see the reports whatever he created. Just నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను చూడండి ఎలా ఉంటుంది అని. ఇది అయిన తర్వాత export data, share comment, download file, movie, set permissions. Okay, just see that like what I am talking exactly. సో ఇవన్నీ నా రిపోర్ట్స్. సో ఈ రిపోర్ట్స్ ని నేను వ్యూ చేశాను. అంటే ఇది అజ్యూమ్ దట్ దిస్ ఇస్ టాబ్లూ సర్వర్. టాబ్లూ సర్వర్ లో ఏముంది, ఒక్కసారి ప్రవీణ్ హ్యాస్ పబ్లిష్డ్ 5 reports and who can see, it's me alone. Now I have a right other. ఇక్కడ వచ్చేసేసి నేను పర్మిషన్ సెట్ చేయొచ్చు, ఎవరెవరిని చూడొచ్చు, ఓన్లీ మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్, ఫైనాన్స్, ఎవరు చూడొచ్చు అనేది ఇక్కడ పర్మిషన్ సెట్ చేయొచ్చు. అండ్ సెకండ్లీ నేను ఆ రిపోర్ట్ ని డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు సో ఇక్కడ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి. డౌన్లోడ్ వర్క్ బుక్, పీడిఎఫ్, డేటానా, ఎక్స్పోర్ట్, ఇమేజ్. ఇది నా డేటా కాబట్టి నాకు అన్ని రైట్స్ వచ్చేసాయి, ఎనేబుల్ అయ్యి ఉన్నాయి. సే ప్రవీణ్ యా చెప్పండి. అన్నా, ఇప్పుడు మీరు అదర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళారు కదా పర్మిషన్స్ ఇద్దామని. అక్కడ మీరు మార్కెటింగ్ వాళ్ళు హెచ్ఆర్ రిపోర్ట్స్ చూడకుండా చేయాలంటే ఇప్పుడు అదర్స్ లో మీకు మార్కెటింగ్ ఇస్తామో వాళ్ళు మట్టుకే చూడగలరు. అది నేను చూపిస్తాను, అది కూడా నేను చూపిస్తాను. బట్ జస్ట్ బీ పేషెన్స్ ఫర్ 5 to 10 minutes. అది కూడా నేను క్లియర్గా చూపిస్తాను. ఓకే, సో ఇదే పబ్లిష్డ్ రిపోర్ట్, ఒకటి పబ్లిష్ అయిన రిపోర్టు, ఇది వేరే వాళ్ళది, నాది కాదు. సో నేనేం చేస్తున్నాను అంటే సపోజ్ ఇది కొంచెం ఇచ్చాను.
ఇది తీసుకున్నాను. నేను యాక్చువల్లీ ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేశాను. హీ హ్యాస్ బార్డ్ మీ ఫర్ ద డేటా ఓన్లీ ఇమేజ్ PDF వర్క్ బుక్ ఓన్లీ అపియర్. వర్క్ బుక్ లో డేటా ఉంటుంది కాబట్టి వాడి కాన్ఫిడెన్స్. ఓకే, సో హీ ఈస్ రిస్ట్రిక్టింగ్ అస్ డేటా, బట్ హీ కెన్ రిస్ట్రిక్ట్ అస్ టాబ్లూ వర్క్ బుక్ ఆల్సో కూడా రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు. సో మనకి వచ్చేటటువంటి పర్మిషన్స్ ని బట్టి ఏమేమి కావాలో అవి మాత్రమే డౌన్లోడ్ అవుతాయి. ఓకే, దిస్ ఈస్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ పబ్లిక్, బట్ టాబ్లూ సర్వర్ ఈస్ ప్రైవేట్. ఇప్పుడు నీ క్వశ్చన్కి వస్తుంది వరుసగా. సో వాళ్ళ పర్మిషన్స్ ని బట్టి ఏమేమి చేయాలో ఆ కామెంట్స్ ఆ రైట్స్ అన్ని వాళ్ళ టాబ్లూ అడ్మిన్ యూజర్కి ఇస్తాడు. ఎలా ఇస్తాడు అయ్యా? దిస్ ఈస్ ద స్క్రీన్. సెట్ పర్మిషన్స్. ఫస్ట్ వాడు ప్రాజెక్ట్ ని సెట్ చేసుకోవాలి. ప్రాజెక్ట్ లో యూజర్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. CEO గ్రూపా, డెవలపర్ గ్రూపా, ఎండ్ యూజర్ గ్రూపా. ఒకసారి వాడు ఆ గ్రూప్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోగానే అందులో ఉండే యూజర్స్ లిస్ట్ వస్తుంది. లేదా గ్రూప్ కూడా పర్మిషన్స్ ఇవ్వచ్చు, లేదా పర్టికులర్ యూజర్ కూడా. అంటే సపోజ్ ఇక్కడ పర్టికులర్ యూజర్ సపోజ్ XYZ ని HR కి మూవ్ చేశాను, ABC ని ఫైనాన్స్ కి మూవ్ చేస్తాను. చేసినప్పుడు ఏం జరుగుద్ది అంటే, సో దాన్ని తీసుకుంటాను. XYZ కి ఎవరికైతే ఫైనాన్స్ రిమూవ్ చేశానో వాడికి ఫైనాన్స్ లో ఏంటంటే జస్ట్ డినై, అన్ని డినై ఇచ్చుకుంటాను. బికాస్ వాడికి ఫైనాన్స్ తో పని లేదు. అలా అని కాకుండా ఇక్కడ కస్టమ్ రోల్ యూజ్ చేసుకొని దాని రోల్ ప్రకారం నేను వాడికి పర్మిషన్స్ ఇచ్చుకుంటాను. ప్రాజెక్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. జస్ట్ రిమెంబర్ దట్ ఐ హావ్ సెలెక్టెడ్ ద ప్రాజెక్ట్. ఆ ప్రాజెక్ట్ లో రోల్స్ ఇస్తున్నాను నేను. వాడికి HR క్రియేట్ చేసుకుని HR కి ఏమేమి అలౌ చేయాలి. జూనియర్ లెవెల్ అయితే వ్యూ అండ్ యాడ్ కామెంట్స్, ఫిల్టర్. ఓకే, ఆ పర్మిషన్స్ మాత్రం ఇవ్వాలి. ప్రాజెక్ట్ లీడర్ కి లైక్ ఇన్హెరిటెడ్. సో he can move, he can set permission. He is a project lead permission, but he will have all the publish any rights ఉంటాయి. Are we clear, or like do you want me explain one more time? Got it. Usha, hope you are also good. Usha, okay, రికార్డ్ పంపిస్తాను. సో ఇదే నాగేంద్ర యాక్చువల్లీ. సో ఇందులో చూస్తే మనకి ఏంటంటే, కాదన్నా అది ఇప్పుడు మీరు అదర్స్ అన్నారు కదా, ఆ అదర్స్ లో మరి ఇప్పుడు మొత్తం 3 రిపోర్ట్స్ చూపిస్తాయా? ఏ రిపోర్ట్స్? 3 గ్రూప్స్ చూపిస్తాయి. అది అడుగుతున్నా. ఎందుకంటే టాబ్లూ పబ్లిక్ అనేది ఒక ప్రైవేట్, లైక్ ఒక పబ్లిక్ గ్రూప్. ఒక శాంపుల్ కోసమే నేను మీకు చూపించాను. రియల్ టైమ్ లో ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడే రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి. మీకు లిస్ట్ రిపోర్టింగ్ వచ్చినప్పుడు ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను ఏ విధంగా అయితే పబ్లిష్ లో చూపించానో సేమ్ గ్యాలరీలో చూపించాను. టాబ్లూ పబ్లిక్ ప్రవీణ్ ప్రొఫైల్ లో ఇంచుమించు అలాగే ఉంటుంది. ఈ ప్రవీణ్ అనే చేసిన వాటిలో రిపోర్ట్స్ అన్ని ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ టాబ్లూ డెస్క్టాప్ వాడికి ఉండవు. టాబ్లూ డెస్క్టాప్ వాడికి ఏమేమి ఉంటాయి అంటే, he can move, he can export data, download file. ఇప్పుడు మనకి మీకు డెవ్ QA ప్రొడక్షన్ ఎలా ఉంటుందో, సో సపోజ్ ఈరోజు నాగేంద్రన్ పెట్టాడు, నాగేంద్రన్ రేపు వేరే డిపార్ట్మెంట్ మూవ్ చేశాడు అనుకో, వాడు కొత్త అన్ని డిలీట్ చేసుకొని పోయాడు అనుకో, నీకు సర్వర్ నుంచి ఫ్రెష్ కాపీస్ అన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి కదా నువ్వు. అందుకని ఐ విల్ మేక్ యూ డౌన్లోడ్ ఫైల్ ఆప్షన్. అండ్ లైక్ ఇంపోర్ట్ ఫైల్ కూడా, ఇంపోర్ట్ డేటా, ఎక్స్పోర్ట్ డేటా కూడా చేసుకోవచ్చు. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే, సర్వర్ నుంచి నువ్వు డెవ్ రీజియన్ కి కాపీ చేసుకొని అక్కడ నీకు కావాల్సిన చేంజెస్ చేసుకుంటావు. అర్థమైందా? ఓకే. సో ఇలాగే ఉంటుంది నాగేంద్ర. ఇప్పుడు సపోజ్
నేను ఆ డేటా ఫైల్ని ఓపెన్ చేశాను అనుకో, నువ్వేం చేస్తావంటే ఇప్పుడు నేను మన ఇద్దరం ఒకే కస్టమర్ దగ్గర పని చేస్తున్నాము. నేను పోతా నా డెస్క్టాప్ లో ఉండే టాబ్లూ డెస్క్టాప్ లో ఉండే డిలీట్ చేసేసి వెళ్ళిపోతా. బట్ సిన్స్ ఐ హ్యావ్ ద టాబ్లూ సర్వర్, నువ్వేం చేయొచ్చు అంటే నీకు రోల్స్ ఇస్తారు కాబట్టి టాబ్లూ అడ్మిన్, నువ్వు వర్క్ బుక్ దగ్గర నుంచి డేటా దగ్గర నుంచి అన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఓకే, అంటే నేను అనేది ఇప్పుడు కాదన్నా, ఇప్పుడు డెస్క్టాప్ కి రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వేరే ఉంటాయి, టాబ్లూ సర్వర్ కి రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వేరే ఉంటాయి. కాదు. టాబ్లూ సర్వర్ అనేది రిపాజిటరీ, టాబ్లూ డెస్క్టాప్ అనేది వర్కింగ్ ఏరియా. ఇప్పుడు నీకు టాబ్లూ సారీ టు డిస్ట్రిబ్యూట్, టాబ్లూ డెస్క్టాప్ ఈజ్ డెవలప్మెంట్, టాబ్లూ సర్వర్ ఈజ్ అడ్మిన్ సైడ్, వర్షన్ కంట్రోల్. అర్థమైందా? The Tableau desktop ఏమేమంటే he has created the report, he will develop the reports and రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలన్నా, రిపోర్ట్స్ వర్క్ బుక్స్ లో ఏదైనా చేంజెస్ చేసుకోవాలన్నా అన్ని టాబ్లూ డెస్క్టాప్ నుంచి చేసుకోవాలి. ఆ ఫైల్స్ ని మెయింటైన్ చేయాలంటే అడ్మిన్ లో మెయింటైన్ చేస్తారు. అవునన్నా, అది ఇప్పుడు టాబ్లూ డెస్క్టాప్ కి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వచ్చి డెవలప్మెంట్, క్రియేటింగ్ మోడిఫికేషన్స్. ఓకే, అదే డౌట్ అన్నా. ఓకే, వ్యూయింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వచ్చి అదర్ సైడ్ వాళ్ళకి. ఎండ్ యూజర్స్ కి ఏముంటాయంటే మార్కెటింగ్ హెడ్ కి వాడు వచ్చేసేసి ఇక్కడ ఏదైనా కలర్ చేంజ్ చేసుకోవాలన్నా, ఇక్కడ ఏదైనా ఫిల్టర్స్ అప్లై చేసుకోవాలన్నా అవి చేస్తాడు. నేను మీకు చూపిస్తాను. ఆ పర్మిషన్స్ వచ్చి టాబ్లూ సర్వర్ లో ఇవ్వాలి మనం. సర్వర్ లో కూడా అంటే సర్వర్ లో దీన్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలంటే రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, కనిపించాలనుకుంటే కనిపించచ్చు. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను చూడండి. ఓకే, ఇక్కడ ఉంది. నేనేం చేశాను యాక్చువల్లీ, ఓకే, ఇక్కడ నాది ఉంది రిప్రజెంటేషన్ ఉంది. What I am doing, I am just clicking here. What happened? Apni candidate name anni details vachayi. Okay, I just clicked here. I got all the representation. Actually JDU results anni vachayi. Suppose నాన్ ఇంటరాక్టివ్ గా చేయాలి అనుకో, ఎవడో బయట ఆడిటర్ ఒకడు వచ్చాడు, వాడికి ఇంత ఇంటరాక్టివ్ ఉండకూడదు అంటే వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ, ప్రింట్ టు PDF. So desktop, save. Okay. So desktop will see what I will do. ఇది జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సేక్ అంతే. ఓకే, సో వాడికి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది బట్ నాట్ ఇంటరాక్టివ్ వన్. ఎందుకంటే నేను PDF కి కన్వర్ట్ చేశాను. నీకు అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది. సో సేమ్ పర్మిషన్స్ హియర్. ఇఫ్ ఐ సెట్ హిమ్ యాజ్ ఓన్లీ ద వ్యూవర్, వాడు చూస్తాడు కానీ ఇంటరాక్ట్ గా ఫిల్టర్స్, ఆ టచ్ ఫీల్, ఫేస్ ఫీల్ కాదు. ఓకే, సో ఇది డాక్యుమెంట్ షేర్ చేస్తారా? ఖచ్చితంగా డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఇది అయిపోగానే నేను షేర్ చేస్తాను. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఎంటైర్ థింగ్. మనకి నోట్స్ కూడా ఇచ్చాను నేను. ఆ నోట్స్ లో కూడా ఏంటంటే, నోట్స్ లో 2 థింగ్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ. ఏమున్నాయంటే టాబ్లూ అడ్మిన్ యూసేజ్ అండ్ టాబ్లూ అడ్మిన్ ఇన్స్టలేషన్. But don't worry about the Tableau admin installation because you are not the installer. You are the Tableau administrator. So, ఇప్పుడు మీరు కానీ చూస్తే యాక్చువల్లీ, సో పబ్లిష్ వర్క్ బుక్ ఇన్ ద సర్వర్. సో ఇక్కడ వచ్చేసేసి నేను మీకు చూపించాను ఎలా పబ్లిష్ చేస్తారు అని. ఇప్పుడు సర్వర్ ఉంది కదా, సర్వర్లో పబ్లిష్ వర్క్ బుక్ అంటే నాకు ఆ సర్వర్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేస్తే ఈ డెస్క్టాప్ అంతా అక్కడికి పోయి స్టోర్ అయిపోతుంది. ఈ డెస్క్టాప్ అంతా అక్కడికి వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంది. ఎలా స్టోర్ అవుతుంది? జస్ట్ లైక్ దిస్.
వచ్చేసేసి క్రియేటింగ్ యూజర్స్ అండ్ అసైన్మెంట్స్, రోల్స్, గ్రూప్స్, ఇవన్నీ నేను ఇందాక చూపించాను. ఇది వచ్చేసరికి ట్యాబ్లు అడ్మిన్ రోల్. యాక్చువల్లీ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు, ఎలా ఇన్స్టలేషన్ చేస్తారు, ఇవన్నీ ఏమేమి ప్రీ రిక్విజిట్ ఆపరేషన్స్, మీరు ట్యాబ్లు అడ్మిన్ రోల్కి పోయినప్పుడు ఇది యూస్ఫుల్ అవుతుంది. బట్ టైం బీయింగ్ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడున్న ట్యాబ్లు సర్వర్ మాది వచ్చేటప్పటికి 8 కోర్ 32 GB ర్యామ్తో 8 కోర్తో సర్వర్ పెట్టుకున్నాడు. ఓకే, సో అండ్ సో వర్షన్స్ ట్యాబ్లు 9.3 ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా రన్ అవుతుంది. ట్యాబ్లు లైక్ వాట్ ఈస్ ద వర్షన్స్ ఫ్రమ్ వేర్ ఆన్వర్డ్స్ ఇట్ స్టార్టెడ్ యూజింగ్. దిస్ ఈస్ ద ట్రీ. అండ్ సో ట్యాబ్లలో ఏమేమి ఉంటాయి, జనరల్ ట్యాబ్, కనెక్షన్స్, అలర్ట్స్, ఇవన్నీ ఏంటంటే సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్స్, మనకు అవసరం లేదు, జస్ట్ మీ నాలెడ్జ్ కోసం చెప్తున్నాను. అండ్ యూజర్ ఆథెంటికేషన్, ఇది ఏం లేదు, లోకల్ ఇది మిమ్మల్ని అడగడు అని ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. యాక్చువల్లీ మనకి ఫ్రంట్ అండ్ పీపుల్సాఫ్ట్ లాంటిదో ఏదో ఉంటుంది కదా మేనేజ్మెంట్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఈ సిస్టమ్కి నేను అడ్మిన్, ప్రవీణ్ ఈజ్ ద అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఈ సిస్టమ్. కానీ నాగేంద్ర వచ్చి నా దానిలో ఏదో యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటాడు. ఇట్స్ వన్ టైమ్ యాక్సెస్. వాట్ ఐ విల్ డూ, I'll create a guest role for Nagendra and will give to Nagendra where he can access and browse the internet and will come back. But he cannot view my desktop because he is a separate user. So this is the architecture. So Tableau పుట్టక ముందు కూడా ట్యాబ్లూని ఇంట్రడ్యూస్ చేయక ముందు కూడా ఈ హెచ్ఆర్ లైక్ ఈ హైయరార్కీస్ ఉంటాయి కదా, యాజ్ ఇట్ ఈస్ ద మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, అది మన వెబ్సైట్స్ లోకి అలాగే ఉంటాయి. ఈ రోల్స్ ని ట్యాబ్లో ఇంప్లై చేస్తాడు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లోకల్ ఆథెంటికేషన్, యాక్టివ్ ఆథెంటికేషన్. లోకల్ ఆథెంటికేషన్ అంటే సపరేట్ గా క్రియేట్ చేయడం. యాక్టివ్ ఆథెంటికేషన్ అంటే మన విండోస్ కి, మన సర్వర్స్ కి, మన డెస్క్టాప్స్ ఉన్న ఆథెంటికేషన్ నే ట్యాబ్లో కూడా ఇవ్వడం. అర్థమవుతుందా? డూ యూ వాంట్ మీ టెల్ మోర్? ఇది ఇప్పుడు మనం ట్యాబ్లో డెస్క్టాప్ చేసినప్పుడు మనం మామూలుగా రెజ్యూమ్ లో పెట్టుకున్న ట్యాబ్లు సర్వర్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనం చెప్పాలంటారా? ఎంత తక్కువ చెప్తే అంత. ఎంత వరకు చెప్పాలి? యూజర్స్, గ్రూప్స్, ప్రాజెక్ట్స్, పర్మిషన్స్. ఓకే ఓకే. అంటే నేను అనేది ట్యాబ్లో డెస్క్టాప్ వచ్చి యాక్చువల్ గా వాళ్ళు రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్రియేటింగ్ మోడిఫికేషన్స్ అండ్ ట్రబుల్ షూటింగ్ కదా ఆల్మోస్ట్. ప్రిపేరింగ్ ద వర్క్ షీట్స్ ఇస్ దేర్. ప్రిపేరింగ్ ద PDF reports, CSV reports and maps, graphs. 100 jobs పడితే 5 jobs ట్యాబ్లో మీద పడితే 5 jobs అడ్మిన్ మీద ఉంటాయి. 95 jobs ట్యాబ్లో డెస్క్టాప్ మీద ఉంటాయి. ఓకే. 100 క్వశ్చన్స్ నేను అడిగితే 93 క్వశ్చన్స్ ట్యాబ్లో డెస్క్టాప్ మీద అడుగుతాడు, 7 క్వశ్చన్స్ అడ్మిన్ మీద అడుగుతాడు. ఓకే. ఎంతవరకు తెలుసుకుంటే అంతవరకు తెలుసుకుంటే బెస్ట్. ఓకే. సో ఇది లైసెన్సింగ్, యాక్చువల్లీ సింక్రనైజేషన్, యాక్టివ్ డైరెక్టర్ సింక్రనైజేషన్, లైసెన్సింగ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇవంతా ఇక్కడ ఉంటుంది. సో గో త్రూ ద డాక్యుమెంట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ వెరీ హార్డ్, బట్ జస్ట్ వన్స్ యూ ఫీల్ దట్ లైక్ యూ ఫినిష్ Tableau desktop is complete end to end, you covered, then come back to Tableau server and work on it. Okay? సో మీరు డాక్యుమెంట్ అంతా చూడండి, చూసి వర్క్ చేసుకోండి. ఓకే. వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్ ఐఎమ్ గివింగ్ Tableau admin rights to everyone. ఇప్పటివరకు మీరు చెప్పినందుకు క్లారిటీగా అర్థమైందన్న. ఓకే. సో నేను పబ్లిష్ చేసి అడ్మిన్ పొజిషన్
ఒకసారి చెప్పవా నాగేంద్ర నీ ఐడి? నాగేంద్ర 4025 4025 @gmail. అన్న ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ మీరు ఒకసారి ఆ టాబ్లూ డెస్క్టాప్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా పెట్టాను కదా, ఒక్క నిమిషం తొందరపడద్దు. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ డాక్యుమెంట్ లో ఒకసారి వెళ్ళి ఇక్కడ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ దిస్ థింగ్ ఉంది కదా, పబ్లిష్ ఇది ఉంది కదా. సో ఇది ఓపెన్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకో, ఇదే డాక్యుమెంట్. ఓకేనా? సో మీకు ఆ ఫోల్డర్ రైట్స్ ఇచ్చారు. సో ఆ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి ఏదైతే టాబ్లూ డెస్క్టాప్ పబ్లిషింగ్ రిపోర్ట్స్ ఉంది కదా, అది ఈ డాక్యుమెంట్ బాగా చూడండి. అది నేను అడిగేది శాంపుల్ రెజ్యూమ్ లాంటివి ఉన్నా శాంపుల్ రెజ్యూమ్ లాంటిది ఖచ్చితంగా ఇస్తాను. లెట్స్ కంప్లీట్ ద కోర్స్. ఓకే, మీకు కంప్లీట్ కోర్స్ లైక్ అట్లీస్ట్ ఒక 60-70% వచ్చినప్పుడు జస్ట్ అడుగు, డెఫినెట్లీ వి షూట్ అది. ఓకే ఓకే, ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసింది మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ ఇచ్చేది కోసం. అండ్ సెకండ్లీ, ఈ రోజు జరిగిన సెషన్ లైక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కీప్ ఇన్ ద డ్రైవ్. యాక్చువల్లీ ఈ అడ్మిన్ సెషన్ ఉంది కదా, ఆ అడ్మిన్ సెషన్ లో నేను పెడతాను. యూ కెన్ వర్క్ అవుట్ యాక్చువల్లీ. సో టాబ్లూ ఈజీ కింద కొన్ని వీడియోస్ క్రియేట్ చేశాను, టాబ్లూ ఫ్లేవర్స్. ప్రశాంత్ గారు చెప్పండి. వినిపిస్తుందండి? లైట్గా వినిపిస్తుందండి. ఓకే, అది బీహార్ ఎలక్షన్ డాష్బోర్డ్ ఉంది కదా, అది కూడా అవును, ఓకే. కొంచెం పెద్దగా మాట్లాడరా? వినిపిస్తుందా ఇప్పుడు? వినిపిస్తుందండి. ఓకే, ఆ బీహార్ ఎలక్షన్ డాష్బోర్డ్ ఉంది కదా, అవును, అది ఒకసారి పంపించగలుగుతారా? ఆల్రెడీ మీకు ఇచ్చిన దానిలో ఉందండి. యాక్చువల్లీ మీకు ఆ ఫోల్డర్ యాక్సెస్ ఇచ్చాను ఎంటైర్. సో మీరు ఒకసారి వెళ్ళి చూసుకోండి. ఓకే ఓకే, సరే చూస్తాను. ఓకే సరే. ఓకే, అండ్ ప్రశాంత్ గారు, లైక్ ఐఎమ్ కీపింగ్ ద వీడియోస్ ఇన్ దిస్ ఫోల్డర్, జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే ఓకే, యా. ఈ రోజు కూడా టాబ్లూ అడ్మిన్ కింద క్రియేట్ చేసి పెడతాను, గో త్రూ ఇట్. these videos both అండి, డెవలప్మెంట్ అండ్ అడ్మిన్ సార్, రైట్? అడ్మిన్ వీడియో ఇప్పుడు ఈ రోజు డెవలప్ పెట్టేది. ఇది ఇంతకు ముందు జరిగినవి. నువ్వు నాగేంద్ర యూ కవర్ 1 by 1. ఓకే, సో ఇక్కడ అన్ని ఉంటాయి, నీ ఇష్టం వచ్చినప్పుడు నువ్వు చూసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇఫ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ విల్ వైండ్ అప్ ద సెషన్. ఓకే ప్రశాంత్ గారు, whenever you are free, just give me a buzz. ఓకే ఓకే, యా, షూర్. Okay, thank you very much. Okay, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ టు ఆల్.